Hello, my dear students, welcome. National Aptitude Test 2021. NTA is planning to conduct National Aptitude Test Ability. Ministry of Education. What are the details? NTA means National Testing Agency. It announces conduct NAT 2021 as per the following details. Duration online, it is fully online test. Duration of online registration, submission of online application form NEAT 2021 from 11th to 18th this month, October 2021. Yes, availability manual 11th October 2021. Examination fee, no fee, free of cost. Here examination will be conducted 4 levels: level 1, level 2, level 3, level 4. Here years are given 13 to 15, level 1 is 16 to 18 years, like that. And level 1, level 2 test on 23rd October, Saturday, and level 3, level 4, 24th October, Sunday. Okay. Duration 2 hours 120 minutes, timings given, and it is totally internet based test. You can write mobile phones, laptops or desktops, like that. Okay. Through online mode only. The application form in any other mode will not be accepted. Yes, only this is only online test. This is the website name. ఓకే ఫ్రెండ్స్, భారత ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తుంది, ఎన్ఏటి నేషనల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ 2021లో. మనకి ఇది పూర్తిగా ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది. దీనికి వయసును పరిగణలో తీసుకుని 2 రోజుల్లో టెస్ట్ పెడుతున్నారు. దీనికి పూర్తిగా మనం ఆన్లైన్లోనే రాయవలసి ఉంటుంది. మీ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కానీ, ల్యాప్టాప్స్తో కానీ, అలాగే డెస్క్టాప్ ద్వారా కానీ మీరు రాయొచ్చు. Okay, let's go to site. This is the website. Okay, now yes, this is the website. Here notice also, and introduction given, and NAT 2021 online registration. Yes. Step 1, Step 2. Fill the online application form with personal details. Step 2. Upload images, candidate's photograph, signature and thumb impression. The image should be in JPEG format only. Size photograph image must be between 10 KB to 200 KB. Size of signature. It totally details given. ఇక్కడ మనకి మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే ముందుగా మీరు ఇవన్నీ సిద్ధం చేసుకోవాలి. మీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్, సిగ్నేచర్, థంబ్ ఇంప్రెషన్, ఏవైతే అడిగాడో అన్నీ కూడా డీటెయిల్స్గా మనం దీంట్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ టు లుక్ కేర్ఫుల్లీ. ఎస్, హియర్ totally upload scanned images, candidates photograph, signature, thumb impression, males left, females right, like that. How many photograph, signature, size of scanned photograph should be between 10 KB to 200, and signature 4 KB to 30, and thumb impression ఎలా మొత్తం మనకి సిగ్నేచరు, ఫోటోగ్రాఫు, అలాగే థంబ్ సంబంధించి ఎంతంత సైజులో ఉండాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది బ్లూ ఆర్ బ్యాక్ పెన్ తోటి పెట్టమని చెప్పారు. కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ మస్ట్, వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్. ఓకే, యూ మస్ట్ ఫాలో. ఓకే, in registration you have passwords also, passwords
ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో గివెన్. పాస్వర్డ్స్ ఎలా పెట్టాలో కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ నెంబర్ తర్వాత మీకు చక్కగా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. ఎస్ మై డియర్స్, నెక్స్ట్ ఓకే నౌ నేషనల్ aptitude టెస్ట్ 2021 manual, NAT 2021 manual is given, model paper like that. National Testing Agency, the right candidates joining best institutions will give India her demographic dividend. Yes, and also some given here care values ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు? NTA will create a system which will promote teaching by teachers, learning by students, and assessment by parents and institutions. NTA strongly believes quality, efficiency, effectiveness, equity, security of assessments. చూడండి ఎన్ని చక్కగా ఇచ్చారో. మన యొక్క మీ యొక్క రాసే మీ యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఎఫిషియన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది. ద ప్రాక్టీస్ దీస్ వాల్యూస్ అండ్ విల్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజ్ విత్ స్టేక్ హోల్డర్స్, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్, టీచర్స్ అని చక్కగా మనకి కేర్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇయర్ ఇస్ ఏ ఇండెక్స్ ఈజ్ గివెన్, ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు, పైలట్ స్టడీ లాంచ్ ఆఫ్ ఫర్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, పైలట్ టెస్ట్ ఇచ్చారు, ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఈచ్ డొమైన్ పేరుతోటి మనకి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, స్కోప్ ఆఫ్ నేషనల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అండ్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు. ఓకే, వన్ బై వన్ యూ కెన్ డూ. చాప్టర్ 1 ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ గివెన్, క్లియర్గా రీడ్ క్లియర్లీ, అదే క్లియర్గా మీరు చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మీ స్కిల్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించి ఇంటెలిజెన్స్ యాప్టిట్యూడ్, జనరల్ ఎబిలిటీస్, రీడింగ్, రైటింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ యాప్టిట్యూడ్ ఎలాగ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామనేది కూడా ఇచ్చారు. స్పెసిఫిక్ ఎబిలిటీస్, వెర్బల్, పర్సెప్షన్, మెకానికల్, స్పిరిచువల్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ సంబంధించి కీ ఫీచర్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. నౌ వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఇయర్? National Test Agency has developed a comprehensive tool with 9 domains. How many domains are there? 9 domains here, which consist of generic skills, specific abilities and multiple choice items. ఈ యొక్క డొమైన్స్ బట్టే మీకు క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క డొమైన్ ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ డొమైన్ 1 క్రిటికల్ రీడింగ్ ఎబిలిటీ, to identify main theme and key messages in reading comprehension and written expression. కంపల్సరీగా మనం రాసే ఆ యొక్క థీమ్ సంబంధించి మీ యొక్క రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎట్లా ఉంది, రిటర్న్గా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, న్యూమరికల్ నెంబర్స్, ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ థింక్ లాజికల్ థింక్ ఎట్లా ఉంది త్రో numbers and relation between numbers and a number series by finding hidden code. Yes, totally numbers సంబంధించి న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉందో అనేది తెలుసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ డొమైన్ 3 అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్. It is the ability of reasoning with science and shapes. ఇక్కడ మనకి వివిధ ఆకారాలకు సంబంధించి కానీ ప్రత్యేకంగా గుర్తులకు సంబంధించి కానీ ఇస్తారు. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ద అబ్జర్వేషన్ ఎబిలిటీస్ దట్ ఎనేబుల్ వన్ టు క్విక్లీ నోటీస్ యాక్యురేట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డొమైన్ 4లో అనలిటికల్ రీజనింగ్ ఇస్తారు. ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ క్రిటికల్లీ అనలైజింగ్ ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాన్ని అనలైజ్ చేయమని దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డ్రా చేయడం కంటే గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు డ్రా ఏ వ్యాలిడ్ కన్క్లూజన్గా మనకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్పేషియల్ ఎబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ విజువలైజ్ షేప్స్, మనము గుర్తిస్తామనేది స్ట్రక్చర్, ఆ ఎబిలిటీ థింక్ స్పేస్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్,
finding various simplest approach identify the irregularities in data టు ఫ్లాగ్ ద డేటా పాయింట్స్ ఎక్కడన్నా మనకి ఇరెగ్యులర్గా ఉంది అది గుర్తించడం జరుగుతుంది ఇంక్లూడింగ్ మీడియన్ మోడ్ క్వాంటిటీస్. నెక్స్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చారు. ఎబిలిటీ క్విక్లీ అండ్ యాక్యురసీ, ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా మనం చేయాలి. చాలామంది చేస్తారు కానీ కరెక్ట్గా ఆ టైంకి చేయలేకపోతూ ఉంటారు, కాబట్టి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చేయవలసిన పని. వెర్బల్ ఎబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్ హిడెన్ వర్డ్స్. హిడెన్గా ఉన్న వర్డ్స్ సంబంధించి ఎబిలిటీ యొక్క బయట తీయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ అనాలిసిస్ కూడా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఈ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 సంబంధించి ఏఎస్ అంటే మీరు చదువుతో సంబంధం లేకుండా మీకు ఇయర్స్ 13 to 15 ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు 8th క్లాస్ కావచ్చు, 7th కావచ్చు, లేకపోతే 9th కావచ్చు. ఇయర్స్ని బట్టి ఎబిలిటీని బట్టి మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఫ్రమ్ 8th క్లాస్ క్లియర్ ఇచ్చి లెవెల్ 1 అంటే సాధారణంగా మనకి 8th to 10th వరకు ఇచ్చారు హై స్కూల్ స్టూడెంట్కి సంబంధించి. లెవెల్ 2 అయితే 9th మనకి ఇంటర్మీడియట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్. అలాగే లెవెల్ 3 గ్రాడ్యుయేషన్, లెవెల్ 4 పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. లెవెల్ 1 అంటే ఫ్రమ్ 8th నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు మీరు టెస్ట్ పాస్ రాయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, టోటల్ 120 ఇది మొత్తం టోటల్. ద మీడియం ఈజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓన్లీ. ఓకే, 10 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ విల్ గివెన్, 90 మార్క్స్ ఇస్తారు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చారు. డొమైన్ 1 ఎస్. నౌ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఈచ్ డొమైన్, ఒక్కొక్క డొమైన్ సంబంధించి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రిటికల్ రీడింగ్ ఎబిలిటీ, లిటరసీ ఐడెంటిఫై. ఓకే, passage based questions, each passage 300 to 14 words followed by 4-5 questions. Important general ability needed in all spheres to establish communication and comprehend any written information. Content of passage and ఎగ్జాంపులర్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ మనకి ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తూ ఉంటారు, 300 to 500 వర్డ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని 4-5 క్వశ్చన్లు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి, నెరేటివ్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, రిఫ్లెక్టెడ్ టెస్ట్ అని. ఏం తీయాలి, మెయిన్ థీమ్, కీ మెసేజ్ ఏంటి, నెరేటర్స్, ఆదర్స్, టోన్. అట్లా విచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ ఆన్సర్ బై ద ప్యాసేజ్, ఆదర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎట్లా ఉంది ఐడెంటిఫై చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది అనేది. అలాగే సోషల్ సైన్స్, హ్యూమనిటీస్లో టెక్స్ట్ సంబంధించి, సైకాలజీ, సోషల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించి మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్, అలాగే ఎగ్జాక్ట్ అగ్రిబుల్ రిఫర్టబుల్ మెసేజ్లు, ఎస్టిమేట్ పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్, ఫైండింగ్ క్రిటికల్ స్ట్రాటజీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. ఓకే, అవి ప్యాసేజ్ని బట్టి మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చక్కగా ఇచ్చారు. ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు, 2, 12, 240. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్, ద ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్, 12, 960, 700, 440. ఇక్కడ మనకి ఏ విధంగా ఇక్కడ మనము వచ్చింది 2, నెక్స్ట్ ఏది ఫాలో అయ్యేది అన్నది మీరు తెలుసుకుని ఆ ఎబిలిటీని మనకి ఇచ్చారు. 2 into 6 12 మళ్ళీ 5 2 to 4 డిక్రీజింగ్ నెంబర్ వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది. టోటల్ 720గా మనకి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ 2. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ 3 ఇచ్చారు మనకి ఈ విధంగా. అండ్ అనదర్ ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్, ఇక్కడ మిస్సింగ్ నెంబర్ ఇచ్చారు, దానికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఎస్, ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా జస్టిఫికేషన్ ఎట్లా చేశారు అన్నది కూడా ఇచ్చారు. ఎలాంటి మనకి ఎన్ఎంఎస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా రాస్తున్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ చక్కగా చేయొచ్చు. దీంట్లో జస్టిఫికేషన్ నెంబరు ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా చక్కగా వస్తుంది, సింబల్స్ కానీ పిక్చర్స్ కానీ దాంట్లో న్యూమరికల్ రీజనింగ్ చేయొచ్చు. వాట్ కమ్స్ నెక్స్ట్ టు ద లాస్ట్ ఫిగర్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ గివెన్ బిలో. ఒక్కొక్కగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ సిమిలారిటీ చూడాలి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ థర్డ్ మనం ఒక్కొక్క యాంగిల్ మనం పెడితే ఇక్కడ చూడండి పిన్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. దీంట్లో థర్డ్ ఆన్సర్ మనకి
కరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది కూడా ఎన్ఎంఎంఎస్ రాసే వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. జస్టిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారు? పిన్ మూవ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫ్రమ్ కార్నర్ టు మిడిల్ దెన్ కార్నర్. అంటే ఇక్కడ ఈ పిన్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫ్రమ్ ది కార్నర్ టు మిడిల్, మళ్ళీ కార్నర్కి వస్తూ రావడం, మళ్ళీ మిడిల్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ ప్రకారం పిన్ వచ్చింది అనేది ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇలా కార్నర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డొమైన్ 4 అనలిటికల్ రీజనింగ్. ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ అండ్ క్రిటికల్లీ అనలైజింగ్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, డ్రా వ్యాలిడ్ కన్క్లూజన్. ఇక్కడ ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తారు? ఇఫ్ రీజన్ ఈజ్ కోడెడ్ 5, రీజన్ 5, గవర్నమెంట్ 9, and what is the code for accident? It is very easy. Letters, how many letters in reason and government ఇచ్చారు, అండ్ యాక్సిడెంట్లో ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి సెకండ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఇలా సింపుల్గా ఉండేవి ఇస్తారు, కొంచెం డిఫికల్ట్గా కూడా ఉండేవి ఇస్తారు. అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ సంబంధించి మీరు అనలిటికల్ రీజనింగ్ చక్కగా చూడండి. లెటర్ A to Z లెటర్స్ నెంబర్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది బాగా వస్తుంది. ఎస్, డొమైన్ 5 ఎబిలిటీలో మనము ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ చాలా ఇది కూడా వస్తుంది. ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఈ డయాగ్రామ్ సంబంధించి షేప్ గివెన్ బిలో కన్సిస్ట్ 2 parts. ఇక్కడ 2 parts వచ్చాయి. దిస్ ఈజ్ 1 part, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ సంబంధించి which of the following figures would it fit exactly into one of sections in the shape? వీటిలో షేప్ ఎట్లా ఉండేది? ఒక్కసారి దిస్ షేప్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఈ 2 షేప్స్లో ఒక షేప్ కింద మనం గుర్తించాలి. ఎస్, ఫస్ట్ వన్ అంటే ఒకసారి ఇది టర్న్ అవుతుంది, అప్ సైడ్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కూడా చూసుకుంటే అది ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మోడల్. ఇక్కడ మనకి which 2 shapes are incorrectly placed ప్యాటర్న్ దీంట్లో ఉండే ప్యాటర్న్ బట్టి మనం గుర్తించాలన్నమాట. దీంట్లో ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి అది గుర్తించండి. ఇక్కడ చూడండి 0 to ఇది ఒక ప్యాటర్న్, నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది ఇవనేది మనం రెగ్యులారిటీ దీంట్లో ఉండే ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్. ఇవి ఇరెగ్యులర్గా వచ్చేవి ఏమున్నాయి అనేది తెలుస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ఇరెగ్యులర్గా మనకి ఫాలో అయ్యేవి ఈ 2 ఉన్నట్టు మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇలా మనం దీంట్లో ప్యాటర్న్లో ఫాలో చేస్తాం. నెక్స్ట్ డేటా సంబంధించి మ్యాథ్స్ బాగా చేసే వాళ్ళు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈజ్ ఏ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు చల్లనీటిగా. పర్సంటేజ్ గివెన్ అండ్ అండర్ విచ్ హ్యాడ్ రామ్ స్పెండ్స్ 1/5 of his salary. 1/5 you can identify 100 in 100 1/5 is 20. 20 where is the 20 here? Yes, 20 children education. ఇది సింపుల్గా ఉంది. ఆ విధంగానే మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఈజ్ వొకాబులరీ మనకి బాగా వచ్చినట్లయితే ఇవి చేయడానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, దట్ వాజ్ ద అమౌంట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్పెండ్. ఈ అమౌంట్ చేశారు. అమౌంట్ సంబంధించి ఇక్కడ అంటే చాలా అర్థాలు ఉంటాయి ఒక్కో వర్డ్కి, దానికి సంబంధించి ఏదో ద అమౌంట్ యూ ఓ ఈజ్ 50 rupees, ద ప్లాన్ వుడ్ టు అమౌంట్ మచ్, అలాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి మనీ సంబంధించి రెఫర్ చేశారు కాబట్టి నెంబర్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అని మనకి ఇచ్చారు. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2లో మనకి మిస్టర్ సింగ్ సైన్డ్ అఫిడవిట్ ఇన్ లాయర్స్ ఆఫీస్ టుడే సేయింగ్ ఈజ్ టూ బిజీ టు అపియర్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీక్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎఫిడవిట్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? విల్, కాంట్రాస్ట్, స్టేట్మెంట్, కన్ఫెషన్. ఇక్కడ ఇచ్చిన దానికి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది మన అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ అనాలిసిస్. ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ అనాలిసిస్ డయాగ్రామ్స్లో మనకి వాటర్ హీటర్ సంబంధించి ఇచ్చారు ఆప్షన్స్. డయాగ్రామ్ షోస్ ఏ సెక్షన్ త్రో ఏ హాట్ వాటర్ బాయిలర్. యాజ్ వాటర్ ఈజ్ హీటెడ్ ద హాట్ వాటర్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆఫ్ త్రో ద అవుట్లెట్ అట్ D లోంచి అవుట్లెట్ మనకి ఇచ్చారు. ఫ్రమ్ విచ్ ద పైప్
పైప్ మిగతా ఎన్ని పైపులు ఏబిసిఈ అండ్ ఎఫ్ షుడ్ కోల్డ్ వాటర్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అని మనకి ఇచ్చారు క్వశ్చన్. దానికి సంబంధించి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. నెంబర్ 1 ఈజ్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని ఇచ్చారు. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. అంటే ఇక్కడ కోల్డ్ వాటర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఫ్రమ్ ది లోయర్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్. ఎక్కడ ఉంటుంది కోల్డ్ వాటర్ మనం ఫస్ట్ అండర్ ఫస్ట్లో ఒక వెసల్లో మనకి కిందే కదా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇది కూడా మనం చూడవచ్చు. అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూషన్ డిసిప్లైన్ మనకి ఇచ్చారు. ఇక టేబుల్ అనాలిసిస్గా ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ అనాలిసిస్లో మనము క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, దాన్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపులర్ 8 arrows రిప్రజెంట్ 8 డొమైన్స్, కేస్ 1 కేస్ 2 ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మనము ఎబిలిటీ టెస్ట్, కేస్ 2 ఇలాగా రకరకాల టెస్ట్లు మనకి ఇచ్చారు. సో స్కోప్ ఆఫ్ నేషనల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ సంబంధించి చక్కగా మీరు అందరూ కూడా ఎగ్జామినేషన్ బాగా రాయాలి. ఓకే, ఈ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ స్కోర్స్ ఆర్ ఓన్లీ సజెస్టివ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పొటెన్షియల్. పేరెంట్స్ షుడ్ నాట్ యూజ్ దీస్ స్కోర్స్ టు సో సబ్జెక్ట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ సంబంధించి సజెస్ట్ చేయడానికి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. పేరెంట్స్ మాత్రం కాదని ఇచ్చారు. యాప్టిట్యూడ్ స్కోర్స్ అప్టైన్ ఆర్ సజెస్ట్ అండ్ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఓన్లీ సెటింగ్ ఫ్యాక్టరీ. ఇది రిజల్ట్ ఓన్లీ సజెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుందని ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చారు. 5200 స్టూడెంట్స్ లేయింగ్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ 13 to 15 years అండ్ 18 to 18 years హ్యావ్ బీన్ కన్సల్ట్ టు టేక్ ద పైలట్ టెస్ట్. ఇక టెస్ట్ సంబంధించి 5200 ఉంటాయి. అలాగే 5000 స్టూడెంట్స్ దీంట్లో రాస్తారు. కాబట్టి ఈ పైలట్ టెస్ట్లో ముందు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వారు వెంటనే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఓకే, చాప్టర్ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 సంబంధించి టెస్ట్ షెడ్యూల్ ఇచ్చారు. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీరు రాయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.